सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े 7 दर्शकों का गूंजा सिख विरसे ਦੀਆਂ इस खास पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, पूरी खबर ते नज़र पावांगे। शुरुआत करते हैं खास पेशकश की जिसका नाम है गूंजा सिख विरसे दियां। मध्य प्रदेश के मुख मंत्री कमलनाथ ने गुरबाणी की तुकां दे नाल छेड़छाड़ की है, जिसका सख्त नोटिस लिया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है, क्योंकि कमलनाथ ने सिखां दीयां भावनावां नूं ठेस पहुँचाई है तो उन्हां ते कार्रवाई करनी बनती है। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਕਮਲਨਾਥ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਆ। 1984 ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਵੇ ਕਿ 1.25 लाख ਸੇਖ ਲੜਾऊं तो ਕਮਲਨਾਥ ਕਲਾऊं। ਐਸੀ ਹੋਚੀ ਐਸੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਐਸੇ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਤੁਕ ਨੂੰ एक ऐसे होचे और ऐसे छोटे आदमी के नाल जोड़ना और अपनी हुक्मां के अंदर इसका इस्तेमाल करना, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। बहुत जिन्नी ये अल्फाजा च इसकी निंदा की जाए उन्नी थोड़ी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पुरब मौके एक नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है, जिसकी आरंभता बंगला साहब तो होगी तो समाप्ति पाकिस्तान ननकाना साहब विखे। इस नूं लैके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों काफ़ी तैयारियां कीतियां जा रही ने। की तैयारियां हुण तक कीतियां गईयां ने, आओ वेखते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित 13 अक्तूबर नूं नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है, जिस नूं लैके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हुण तो ही तैयारियां शुरू कर दित्तियां गईयां ने। सोने की पालकी साहिब, सोने के चौर साहब अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हथ लिखत स्वरूप इस नगर कीर्तन राही पाकिस्तान लिजाए जाएंगे अते इन्हां दी सेवा गुरुद्वारा बंगला साहब तो शुरू कर दी गई है। दिल्ली की संगत वालों दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अगे यह सुझाव रखा गया सी कि जदों दिल्ली के 10 इतिहासिक गुरुद्वारा साहिब विच सोने दीयां पालकियां साहिब सुशोभित हन ते इस नगर कीर्तन दे राही उत्थे भी पालकी साहब लिजाई जावे, जिथे आने वाले समय विच हजारां दी तादाद विच संगत वालों दर्शन किए जाने ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों दिल्ली दियां, देश दियां, दुनिया भर दियां संगतां दे सहयोग दे नाल सोने दी पालकी दी, सोने दी चवर साहब दी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे हथ लिखत स्वरूप उस दे सोने दी पत्रे दी कवर दी सेवा अज गुरुद्वारा बंगला साहब तो शुरू की गई। ये पालकी साहब, चवर साहब और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का यह हथ लिखत स्वरूप 13 तारीख नूं 13 अक्तूबर गुरुद्वारा बंगला साहब तो नगर कीर्तन के रूप अंदर गुरु साहब आप अपनी पालकी सुशोभित होके उस महान स्थान वाल नूं कूच करनगे जो गुरु नानक देव पातशाह जी के चरण छो स्थान, उन्हां दा जन्म स्थान है। वो मिट्टी दी खुशबू जिसनों दुनिया भर दी संगत लोचदी आ, जिस दे दर्शनां नूं, जिस दी खुशबू नूं, उस दे बड़ी ही जल्दी करतारपुर दे राही करतारपुर साहब दे दर्शनां दे रस्ते खुल रहे हैं। उस वेले ये पालकी उत्थे सुशोभित होवे, क्योंकि दिल्ली की संगत का विचार सी कि दिल्ली के सारे ही इतिहासिक गुरुद्वारा साहिबाना के अंदर ये सोने दियां पालकियां सुशोभित ने और इस करके उत्थे भी सुशोभित होनी चाहिए आ, जिथे रोज़ हज़ारों लोगों ने हुण दर्शन दीदारे करन जाना है। सो मैं धन्नवाद करदा उन्हां परिवारां दा, मैं सीस नवाउणा उन्हां दे चरनां दे अंदर, मैं सजदा करदा हां जिन्हां ने इस महान सेवा च अपना योगदान पाया। परम पिता परमेश्वर उन्हां सारियां दियां घरां च होर खुशियां देवे, उन्हां नूं होर चढ़दी कला बख्शे, इसे तरह देश की, कौम की, पंथ की सेवा करन दा जज्बा बख्शे। गुरुद्वारा बंगला साहब विखे वो कार सेवा आरंभ हुई है जिन्हों संगतां ने आप प्रेरित किया। संगतां ने साडे नाल अपील की कि जिहड़ा नगर कीर्तन गुरुद्वारा
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਭੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਿੱਗਜ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਰਮੋਰ ਹਸਤੀ ਜੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਤਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣ, 96 ਕਰੋੜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ब्यूरो रिपोर्ट PDC न्यूज। गूंजा सिख विरसे ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਨਿਮਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰ 550 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਪਾਲਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੱਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ। हम अवगुण भरे एक गुण नाहि, अमृत सार विखर विकार, माया कर्म कै भूले, सुतदारा उत्तम पन सुनो गुर संग, तेह मिलन जम त्रास मिटाई। एक पाठ कीर्त की गुरु रामदास रखो शरणाई। अरदास पाठ कीर्त की गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास रखो शरणाई। गुरु सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम वाणी मन मारिया।
ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਏ ਕਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਦਇਆਲ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਦਇਆਲ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਸੁਖਾਨੰਦ ਈਓ ਸਰਬ ਸੁਖਾਨੰਦ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੈਜਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਖ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਹੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਤਦ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.com। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।